सूही महला पहला। सूही राग विच पहले पातशाह धन सतगुरु नानक देव साहब जी महाराज शुभ पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। घर नाम नामे घर सुर ताल दे विच सुर वाजे दी ताल तबले दा नौवें घर दे विच इह परम पवित्र उपदेश बख्शदे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है, सत है, चित है, आनंद रूप है, जो कि सतगुर प्रसाद सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त होंदा है। कच्चा रंग कसुंभ का जिस प्रकार कसुंभे का रंग बहुत कच्चा होंदा है, थोड़िया दिन चार जियो जो थोड़े भाव चार को दिन ही रहने वाला है जी। इसी प्रकार कच्चा रंग कसुंभ का, कसुंभ सासंग जो एक पौधा है जिस विचों एक बड़ा भड़कीला रंग निकलता है। जेकर उहदे नाल वस्त्र नूं रंग दईए तो रंग चढ़न सार तो बड़ा चंगा लगता है, पर कच्चा इन्ना हुंदा धुप जां पानी नाल जल्दी ही डब खड़बा फिक्का जिहा पै जांदा है। इस प्रकार कसुंभे की तरह जो माइकी पदार्थ और विषयों का आनंद है, ये भी कचियाई वाला है। थोड़िया दिन चार जियो जो थोड़े भाव चार को दिन तक ही है, बाद विच नाश हो जाता है, हमेशा स्थिर नहीं रहिंदा। विन नावै ब्रह्म भुल्लीआ। परमेश्वर दे सच्चे मजीठ रंग की तरह जो वाहिगुरु जी का नाम है, ये तो बगैर सारी सृष्टि भरम दे विच भुली पई है। ठग मुठी कूड़ियार जियो अते झूठी जीव रूप इस्त्री विषय रूपी ठगा ने लुटी हुई है। जिन्हों के नाम भगती का मजीठी रंग नहीं चढ़िया, वो विषय आनंद दे विच विषय रूपी ठगा हठों लुटी गई है। सच्चे से तीरतिया जो सच्चे परमेश्वर दे नाल रंगिया होया है। काया रंगन जे थिए प्यारे पाइए नाउ मजीठ। रंगन वाला जे रंगै साहिब ऐसा रंग न डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंद तिना कै पास। धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। जो सच्चे परमेश्वर नाल रंगिया होया जन्म ना दूजी वार जियो, उसका फिर दूजी बार जन्म नहीं होवेगा जी, वो मुक्त हो जाएगा। रंगे का क्या रंगी है ये प्यारे जी। जो परमेश्वर दे विच प्रेम ला के रंगे गए हैं, उन्हां पहलां ही रंगे होयां दा होर की रंगीए। मतलब जिन्हां ने नाम जपिया है, भगती की है, सेवा की है,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਹ ਚੂਹੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ रूहानियत वाला है। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे ना होवे इन्हें लागे दागा। उन्होंने बड़ा होर मूँह नूं की रंगना होया, पाउडर क्रीम आदि ला के, मतलब हार श्रृंगार तो उस बंदे नूं करन दी लोड़ है जिहदा रंग चंगा नहीं है। जो रब ने पहला ही वधिया रंग वाला बनाता उन्होंने बड़ा नकली रंग लाने की की लोड़ पै गई, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो इस वास्ते जो कुदरती है, जिस तरह का भी परमात्मा ने बनाया है, माड़ा तो वाहिगुरू बनाउंदा ही नहीं, चंगा ही बनाउंदा है। पर जे उन्होंने असीं अपने तरीके नाल सवारांगे तो वो होर बुरा बनेगा, चंगा नहीं लगेगा। तो जेड़े गुरमुख सेवा के रंग च रंग दिते महाराज ने, भगती दे मजेठी रंग विच रंग दिते, प्रेम दे सूहे रंग दे विच रंग दिते हन। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, वड्डे भागां वाले ने। हे प्यारे जी, उन्हां रंगे का क्या रंगी है, प्रेम रंग दे नाल रंगे होया दा, होर भला की रंगी है। मतलब उन्हां नूं माया दा रंग नहीं चढ़दा, पदार्थां दा विषयां दा रंग नहीं चढ़दा। जो रते रंग लाए जियो, जिहड़े महाराज ने आपदे प्रेम रंग दे विच ला के रत लए ने, भाव उन्हां दी संगत करके अपने चित्त नूं भी तुसीं भी उन्हां वांग रंगना करो। रंगण वाला सेवीए सच्चे स्यों चित लाए जियो। हे प्यारे जी, प्रेम नाम रंग विच रंगण वाले गुरु रूप ललारी नूं सेवना करिए, जो सच्चे परमेश्वर दे नाल चित्त नूं ला भाव जोड़ दिंदे ने। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने। चारे कुंडा जे भवै बिन भागा धन नाही जियो। जिहड़ा प्रतख धन रोकड़ी है, कैशमणी माया है, ये बिन भागा शुभ कर्म पुन रूप पूर्वले कर्म ना होण, इन्हां दी प्राप्ति ये प्रतख धन की प्राप्ति बिना पुन्ना तो नहीं होंदी। जे कर्म साथ ना देण तां जिहड़ा पहलां प्राप्त होया वो भी नहीं रहिंदा, वो भी चलिया जांदा है। इसे तरह जेकर कोई प्रतख शुभ गुण सत संदोख तीर दया धर्म विचार और नाम रूप धन की प्राप्ति वास्ते चारे कुंडा चारे दिशावां दे विच भी भावें भावना करे, पर श्रेष्ठ भागां तो बिना उन्हें धन प्राप्त नहीं हो सकता है। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे। भागां वाले कौन ने? हरि दे संत, जिन घर धन हर नाम, जिन्हां दे हिरदे घर विच वाहिगुरू दा नाम धन, उन्होंने रज के बाणी बड़ी महाराज का नाम जपिया। आ वेखो जिन्ना कमाइयां कीतियां ने उन्हां दे अगे गोलकां भरियां होईयां ने, गिणदियां वार नहीं आउंदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिउंदियां एक नवे पैसे का मोह नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, रब का नाम कमाया है, जीवन कमाया है। पैसा ही सब कुछ नहीं हुंदा। जिस इंसान का जीवन है उहदे विच शुभ गुण ने और सेवा सिमरन है, समझ लो कि वह माला माल है, वो अमीर है। साडी निगाह दे विच जिस दी बोझी भरी हुई है आपां नूं अमीर समझदे हां,
पर साध संगत जीओ सतगुरु जी की निगाह जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर। जिन्हां दे पल्ले विच भाव बैंक दे विच जेब दे विच पल्ले दी गंढ दे विच प्रतख कैश मनी है, प्रतख रुपये पैसे ने, तिनका नाम फकीर। उन्होंने कभी भी अमीर ना समझो, वो तो मंगते ने, वो फकीर हैं। क्योंकि पापा बाझों होवे ना ही मोया साथ न जाई। बुरे कर्मां तो बगैर इकट्ठा नहीं हुंदा, जद जांदा बंदे दी जान भी नाल ही लै जांदा ते मरियां दे नाल नहीं जांदा। आप बंदे का नुकसान करके छाल मार के दूजे पासे हो जाता। तो इस वास्ते पैसे वालियां नूं कदी अमीर ना समझो। जिसका विरसा अमीर है, जिहदे कोल गुण हैं, वही अमीर है। जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाम फकीर। जिनके हिरदे तू वसै ते नर गुणी गहीर। हे वाहिगुरु, जिन्हां दे हिरदे रू पल्ले विच तू वसदा, तेरा नाम वसदा, वो शुभ गुणा के खजाने हैं। तो इसलिए सब तो वड्डा धन इंसान का जीवन, वो पल्ले गुण हैं। गोरिया ने एक कहावत बनाई है, उन्होंने गल मनी है, कहते ने वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। जे धन गया समझ लो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। जे तुहाडी सेहत गई समझ लो कुछ गया, कुछ गवाचिया है। धन गया समझ लो कुछ नहीं गवाचिया। जान चाहिए है, इंसान तंदुरुस्त चाहिए, पैसा तो जिन्ना मर्जी कमा लो। तो इस वास्ते कहते करैक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। जेकर जीवन गया समझ लो पल्ले कख नहीं रहा। तो इसलिए पातशाह फरमाउंदे हन, बिन भागा धन नाहीं जियो। श्रेष्ठ भागां तो बिना वाहिगुरु का नाम धन प्राप्त नहीं हुंदा। चारे कुंडां जे पवे, भावें देश विदेश दुनिया दीयां चार दिशावां तुसीं घुम आओ। जिन्ना साडे मन की तृप्ति हुंदी है, मन चाहुंदा उन्ना पैसा मिलता कोई नहीं। जिन्ना मिल जाता उदों महंगाई हो जाती है, उस तो अगे फिर मन की तृष्णा वध जाती है, मन तृप्त नहीं हुंदा। इसलिए इस करके भी इंसान दुखी है। जिहड़ा महाराज का नाम रूप धन है किते जे प्राप्त हो जाए तो वड्डे भाग समझो। पातशाह जी का वचन है, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। वो संत भागां वाले ने जिन्हां दे हिरदे घर विच नाम धन है। परवान गणी से ये आए, वो दुनिया में आए प्रमाणिक ने। सफलत ना के काम, उन्हां दे काम सेवा सिमरन वाले सफल ने। इसलिए मेरे राम हर जन कै हों बल जाई। हे मेरे राम, हे मेरे भाई, हे मेरे वाहिगुरु, मैं हरि दे जना तो बलिहार जावा। केसा गा कर चबर ढोलावा। सब दुनिया पैसे पिछे भजी फिरदी है, पर जिहड़ा रब दा प्यार वाला वो नाम धन एकत्र करता है वध तो वध। इसलिए असी उन्होंने तो बलिहार जाइए। केसा गा कर चबर ढोलावा, उन्होंने दे उपर आपदे केसां दा चौर ढुलाइए। चरण धूड़ मुख लाई, उन्होंने दे चरनां दी धूड़ी नूं अपने मुख मस्तक ते ला के अपने वड्डे भाग समझिए। इसलिए सब तो वड्डे भाग गुर सिखांगे।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਵੇਰਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਆਈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ। ਆ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਸਿਓ ਰੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖੇ। ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਫਿਰ ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਬਈ ਲੈਣ ਲਾਓ, ਜਲਦੀ ਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਪੰਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ 350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਜ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਭਵੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਧਨ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ, ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਗਣ ਮੁਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਰੂਪ ਅਵਗਣਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬਧਕ ਥਾਈ ਨ ਪਾਹੇ ਜੀਓ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਉਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੱਛੀ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੇ ਕੀ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕੁੰਡੀ ਮੂੰਹ ਪਾ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪਰੋਤੀ ਗਈ, ਜਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ, ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਸਗਾਹੋ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੋ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਟਰੈ ਸਰਾਹੋ। ਭਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਜੋ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸ, ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਬਦਕ ਥਾਈ ਨਾ ਬਾਹੇ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਬਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ।
गुर राखे से उबरे। हे प्यारे जी, जो गुरां ने रख लए ने ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੀਓ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਉਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ मैले चित कठोर जियो। हे प्यारे जी, जिन्हां दे बाहरों कपड़े जोड़े ने वो चिट्टे ने, उज्जल हन, पर अंदरों पापां दी मैल करके चित उन्हां दा मैला ते वाकां करके भी कठोर, वो सख्त निर्दयी ने। ते महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे हन, तिन मुख नाम ना उपजै। कपड़ियां दा की करना है? मूँह तो तां कदी भी उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। परमेश्वर दा नाम ही प्रगट नहीं हुंदा। भाव कदी वाहिगुरू नाम मूँह तो आखिया नहीं। तेरे कपड़े पा के ते कहना भी मेरे वर्गा तो दुनिया 'च है ही कोई नहीं, मैं ही संत हाँ, मैं ही साधु हाँ, पर नाम कदी मूँह चों निकलिया नहीं है। या उन्हां दे हिरदे अंदर मुखी परमेश्वर का नाम कदी प्रगट नहीं हुंदा। दूजा व्यापे चोर जियो। सो द्वैत भाव दे विच लगन करके वाहिगुरू की दरगाह दे विच वो चोर कहीदे ने। चोर जे कोई सानू चोर आखे, आपां तां एक कदम नहीं अगले नूं जाण देंगे। मैं तो उत्थे ढालूंगा भी तू मैनू चोर आख्या ते आख्या किवें? दस तू कदों मैनू चोरी करदा वेख्या होए? आपां बड़ा गुस्सा करांगे, उन्होंने पकड़ लवांगे। पर साध संगत जीओ, कपड़े साडे चिट्टे ने, चित साडा मैला है, पत्थर दिल हाँ। इंसान नरम हुंदा है पर साडा दिल पत्थर वर्गा है, दया नहीं है। ते असीं चोर हाँ, चोर भी गुरुद्वारे दे हाँ, किसी घर दे चोर नहीं हाँ, गुरुद्वारे दे चोर हाँ। महाराज ने चोर किन्हां नूं आखिया है? जिहड़ा किसी दी चीज़ नूं लुका ले उन्होंने चोर कहिंदे ने। आपां चोर हाँ। क्यों चोर हाँ? क्योंकि परमात्मा ने सानू नाम बख्शिया है। जदों बच्चा माता के गर्भ दे विच हुंदा है तां श्वास श्वास नाम जपदा है। उदों दा तरले मारदा, मिन्नतां करदा, हथ जोड़दा, मैनू बाहर कढ, दुनिया के दर्शन करा, मैं घट तो घट 2.5 घंटे वाहिगुरू वाहिगुरू करांगा। उदों 10वां द्वार खुलिया हुंदा, नाम प्रगट हुंदा। पर जमदों माया मोहिया, जमदियां सारी आपां चोर बन गए। जिहड़ा नाम सीगा उहनूं लुका के ढिड विच बैठ गए। नाम दा जाप, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। साडी धुनी दे विच परा बाणी द्वारा जिहड़ा बच्चा सिमरन करदा हुंदा वो सिमरन हो रहा, हिरदे दे विच महाराज का नाम हो रहा है। अजपा जापना विसरै आजुगात समाए, पर असी उन्होंने लुकाया होया है। लुकाया किवें है भई आपां उन्होंने सुणदे नहीं हाँ। जिवें धरती दे विच पानी है, धरती हेठ वसंदा पानी, पर लुकिया होया है, मिट्टी का पड़दा है। जद आपां बोर करदे हां, पुराना टाइम सीगा, खूह आदਿਕ पुट्टिया जांदा है। अजकल ट्यूब वैल मशीनी बोर लगा, विच ट्यूबां पा के जां हैंड पंप ला के वो पानी पावर दे नाल जां हत्थी हिलाउण दे नाल उपरों पानी पा के फिर हेठला पानी प्रगट किया जाता है। तो इंज उपरों पानी पाउण दी तरह
ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਚੇਤਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਕੋਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਭਗਮੁਖ ਜਨਮ ਜੋ ਭਗੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਣ। ਚੇਤਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਰਾਤ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨ ਤਿਨ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਭੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾ ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਰਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ, ਜਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਅਧਰਮੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਜਿਨਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਨ, ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕਠੋਰ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ। ਤਿਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੈ ਚੋਰ ਜੀਓ। ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਰ ਕਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਦੁਖ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋਰ, ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਬਾਧਾ ਚੋਰ। ਕਰਦਾ ਦੋਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕੰਮ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਵਫਾਵੇ ਦੁਰਮਤੀਆ। ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸਫਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਜ ਕਰ ਝੂਠ, ਤਬ ਜਾਣੇ ਜਗ ਜਿਤੀਆ। ਠੱਗੀ ਬੱਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸਹਿਸਾਰ ਨਾ ਜਿੱਤੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਚੇਤੈ ਹਰਨਾਮਾ, ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਿਰ ਮੈਂ ਮਿਰਸੈ ਸਭ ਝੂਠ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ ਰਾਮਾ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਰਹਾਓ ਸਾ ਵੇਲਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਏ ਕੰਡ ਕਾਲ ਗਰਸੈ, ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਨਾਨਕ ਲਈ ਛਡਾਏ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਗਾ, ਉਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਤਿਨ ਹੈ। ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਹਰੇਕ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਨਾ ਜਬ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ। ਹੋਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਐ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਐਸੀ ਸੰਤ ਨ ਮੁਖ ਭਾਵੈ, ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇ ਡਾਗੜਕਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਬਾਸਨ ਮਾਂ ਚਰਾਵੈ, ਉਪਰ ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਜਲਾਵੈ। ਬਸਦਾ ਖੋਦ ਕਰੇ ਦੋਏ ਚੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਿਖਾਵੈ। ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਫਿਰੈ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੁਖੋਂ ਪਰਸ ਕਹਾਵੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਛੇਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਧਰਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੈ ਚੋਰ ਜੀਓ। ਦੁਐਤ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕਹੀ ਦੇ, ਕਰੈ ਦੋ ਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰ, ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਬਾਧਾ ਚੋਰ। ਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜੈ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਢਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਓ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਹਰਿਆ ਪੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਿਆ ਹਰਿਆ ਪੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਵਿਹੁਨੇ ਨਾਨਕਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਿਹੁਨੇ ਨਾਨਕਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੁਧਾਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਗਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਖ ਖਾਣ ਪੱਠੇ ਆਦਿਕ ਲਿਆਈ ਦੇ। ਚਾਰਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ ਬਲਦ ਆਦਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਕ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਇੰਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਓ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜਿਨਾ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਮਰ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜਨ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ। ਉਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਜਣੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਮਨ ਅਰਥ ਮਿਰਤਕ ਸੀਗਾਰ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ।
ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅਰਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਗਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਦੇ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਜਸ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਦੇ ਮੰਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਮੁੱਢ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਓ। ਉਹ ਹਾਲ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਣਤਰ ਮੁਰਦਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੰਦ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਓ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਦੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਣੇ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਿਲਣ। ਕਰਤਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਤ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੱਦੇਗਾ। ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜੀਓ, ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੈਰੀ ਯਮਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ 10 ਪੁੱਤ
ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਛਕਾਂਗੇ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਲੁਜ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਲੈ ਆਇਓ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਓਏ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ, ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਲ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਮੁਨੀਮਾ ਵਾਂਗ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜਰਮ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਨੀਮ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵਹੀ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਕੱਢ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਤਲਬਾ ਪੋਸਨ ਆਕੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਸੀ ਆਏ ਤਈ। 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਅਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ। ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ
ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਅੰਧ ਨੂੰ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਝੂਠ ਨਿਖੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਕਾਏ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜੀਓ, ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੈਰੀ ਯਮਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ, ਜਦ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੁੱਛੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਾ ਤੇ ਮਾਸੇ ਚੋਂ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੋਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ। ਤੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰੇ ਮਨ ਲੇਖਾ ਚੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਵੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਕਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਮਨ ਲੇਖੈ ਚੱਲ ਲੇਖੈ ਬੈਸੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰੈ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਉਬਰੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ 'ਚ ਜੁੜੇ ਉਹ ਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਮਿੱਤੜਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਦਵੈਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਰ ਲੈ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਏਗੀ ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖ ਭੁਲਾਇਆ, ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਣ ਪਿਆ। ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਆਵੈ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਐ, ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਦਾ ਜੀ? ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਲ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਾਲ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੂੰ ਫੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਖੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਮੂਰਖ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਾਠ,
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜੂੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਧੂਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਣ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਭਾਲ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲੱਭ। ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਵੇ ਗੁੱਚੀਐ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਚੀ ਭਾਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਤਿਆ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਭਲਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਭੈ ਰਤਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮ ਕਾਲ ਜੀਓ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਭਾਵ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹੀ ਤਤ ਤ੍ਰਿਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਇਆ ਧਾਰਿਆ। ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੀਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਐ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ? ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਜੀਓ। ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਬੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਐ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ